تو اللہ والے کے مزار شریف پر جب تک زندہ ہیں اس کے سامنے شفا ملتی ہے، چلے جاتے ہیں تو مزار بنتا ہے، تو مزار پر در کی خاک چاٹ لو، دوا کام نہ کرے، وہ خاک کام کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا بولو یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ جی جی وہ ایمان ہے۔ ایک ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے جتنے بھی پورے ہندوستان میں ولی یا جو بھی بڑے بڑے نکلے وہ کہاں سے پڑھ کے نکلے؟ مدرسے سے۔ بے شک۔ ان سب کی جڑ کیا ہے بولو؟ مدرسہ۔ سمجھ رہے؟ اب کچھ لوگ ایسے بچے جو مدرسے میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بچے وہاں پر بھی نہیں جا سکتے ہیں، مگر ان کو ٹرینڈ کیا جائے، تیار کیا جائے، وہ ہو گیا جلسہ۔ جی جی کیا ہو گیا وہ؟ جلسہ۔ مگر صحیح بتا رہا ہوں، 1 گلاس دودھ میں 5 گلاس پانی۔ جی اب بتاؤں کیسے؟ جی ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کے ولی کے یہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ عورت کو جانا روک دیا تاکہ مرد اور عورتیں آپس میں ٹکرائیں تو کسی طریقے کی شیطانیت نہ ہو۔ جی جی بے شک۔ اتنا صاف رکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ اور شریعت مصطفیٰ، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مگر سال میں 1 مرتبہ عرس ہوتا ہے تاکہ لوگ روزانہ اگر نہیں آ پائیں تو سال میں 1 مرتبہ آ جائیں، اپنے کام کاج چھوڑ کر اپنے دامن بھر کے لے جائیں۔ بے شک۔ مگر لفظ نام عرس رہ گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، حقیقت عرس نام تو ہے، عرس میں شیخ چلی کا کیا کام؟ بے شک۔ وہ دودھ میں پانی نہیں، اب پیشاب ڈال دیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ ہماری نماز پڑھنے والی عورتوں کو، قرآن پڑھنے والی عورتوں کو، حج کرنے والی عورتوں کو آدمیوں سے اختلاط نہ ہو، ٹکرائے نہ، ملے نہ، عرسوں میں جانا روک دیا، اور تم انہی کے عرس پہ ناچنے والی عورت کو قوالی گانے کے لیے بٹھا لیا۔ بے شک حقیقت۔ دودھ میں پانی نہیں ہے، یہ پیشاب ہے۔ بے شک۔ بگاڑ دیا عرس کو، بگاڑ دیا عرس کو۔ اچھا یہ بگڑا کیسے؟ ادھر آؤ، میری بات ہو سکتا کسی کو لگ جائے۔ یہ بگڑا کیسے؟ آپ اگر بھائی کار چلانا نہیں جانتے اور میں ان کے ہاتھ میں کار دے دوں، کار بھی ٹوٹے گی اور کوئی سامنے آ گیا وہ بھی ٹوٹے گا۔ بے شک۔ نا اہل لوگ جو کچھ جانتے نہیں تھے، جی جنہیں شریعت کا پتہ نہیں تھا، وہ عرس کی کمیٹی بن کے عرس کرنے لگے۔ جی جی۔ مجھ سے اگر تم پھاوڑا چلواؤ تو چلا لوں، بولو میں تم سے بخاری شریف پڑھواؤں تو پڑھ لو گے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ عرس کا کام صرف عوام کا اتنا تھا کہ چندہ تو کر سکتی ہے مگر چلے گی یہاں کسی عالم کی، بے شک بے شک، چلے گی یہاں کسی پرہیزگار کی۔ اب کوئی بھی عالم مائی کا لال کسی ناچنے والی عورت کو قوالہ بنا کے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس میں نہیں لاتا، اور اگر لاتا تو اس پہ جوتوں کا ہار ہوتا۔ جی جی حقیقت، بے شک۔ بگاڑ دیا۔ اب بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچے آ گئے، غریب بیچارے اگر ان کے دل میں کچھ کسک رہ بھی رہی ہے، کون لڑے ان سے؟ بے شک۔ کون جھگڑا کرے ان سے؟ وہ مالدار کا بیٹا غنڈا ہے، کون جھگڑا کرے؟ دین کو بگاڑ دیا، بڑھایا نہیں ہے یہ۔ اب جانتے ہیں آپ غیر لوگوں کے کتنے اعتراض ہیں ہم پر؟ غیر لوگوں، صرف ایک عرس کی بات کر، آپ اپنے علاقے ضلع مراد آباد رامپور میں سارے عرس چھان لیجئے، اگر ایک بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہو الا ماشاءاللہ۔ کیوں بھائی، کیوں بگڑا یہ بگاڑا کس نے؟ یہ بگاڑا نا اہلوں نے۔ جی جی، میری بات ہو سکتا کسی کو لگے، بے شک، لیکن اللہ کے واسطے میں اس کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، تمہیں ہوش دلانا چاہتا ہوں۔ بگاڑا کس نے؟ آپ کو کار چلانے کے لیے ڈرائیور رکھنا پڑے گا۔ بیٹا بابو ادھر آ جا،
اگر مشورہ کرنا تو ادھر چلے جاؤ. بگاڑا کس نے؟ ڈرائیور رکھنا پڑے گا تب تمہارے گھر کی سواریاں سیف ہیں, ورنہ پورا گھر مارا جائے گا. تم سمجھ رہے ہو؟ اب ان 100 میں سب نے اجازت دے دی. کیوں؟ وہاں پہ جس کو مجابر بنا دیا وہ اور بڑا گنڈا, جی 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 وہ حقیقت. اور بڑا جاہل ہے. دیکھو کلیئر. جی 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 حقیقت. میں اچھے لوگوں کا مخالف نہیں ہوں, لیکن یار دین کسی کے باپ نے نہیں بچایا, بے شک. نبی کی اولاد نے بچایا, جی جی بے شک. سید زادوں نے. ذرا اولاد تو دے کے دیکھو, نوٹ اچھال دینا وہ بھی اس ویڈیو کی وجہ سے, تاکہ ہمارا چہرہ دکھ جائے. ورنہ اگر دینا ہوتے تو مسجد میں چندہ دیتا, اگر اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو. کسی غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا وہاں پہنچتا, کسی غریب کے بچوں کی اسکول کی فیس جمع نہیں ہوتی ہے وہاں پہنچتا. جی جی لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. چلو ایک دن ہوگا سدھریں گے انشاءاللہ, لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو, توجہ رکھو, غور کرو. وہ جو مجابر نہ گنڈا بیٹھا ہے, اور اس کے جو آس پاس جو مشیر ہے وہ ان سے بڑے گنڈے, کیونکہ انہیں عورتیں دیکھنا چاہیے, وہ عورتوں کو دیکھیں گے. اب وہ مشورہ دیتے, کہتے میاں اگر عرس بھاری کرنا ہے تو اب کس کو بلانا پڑے گا؟ سپنا چودھری کو. اب کس کو بلانا پڑے گا؟ شیخ چلی کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ تسلیم عارف کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ ٹینا کو. کس کو بلانا پڑے گا؟ اور مجھے سب کے نام یاد نہیں, موبائلوں میں دیکھو کہ مقابلہ ہوگا. وہ اجازت دے دیتا ہے, کیونکہ وہ کئی پیڑھیوں سے اگر پھاوڑا چلائے, پسینے کی کمائی کھائے, تو اسے پتا چلے وہ تو وہاں پہ گلک کا کھا رہا ہے, لوٹ رہا ہے, وہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن اپنا کھائے کمائے. ان لوگوں سے پوچھو جو محنت کر دو, کہتا ہاں بلا لو, ہاں بلا لو. کوئی کہتا صاحب اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا, کوئی کہتا اس کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تم کیوں نہیں کہتے؟ کوئی گاؤں میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے 1 سال مدرسہ ایسا چلاؤ جہاں سے 10 حافظ قرآن ہو, پورے مدرسے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. تو مر جائے گا مگر جنت تیرے نام لکھ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان قرآن. یہ بات نا لوگ دوسری طرف لے جاتے ہیں. بے شک. بخدا میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں, دوسری طرف نہیں لے جا رہا ہوں. میں ادھر علاقے میں بہت آیا اس وجہ سے, عرس کو اب بگاڑ دیا. 1 گلاس پانی میں, 1 گلاس دودھ میں پانی نہیں ڈلا, پیشاب ڈل گیا. اور لوگ سمجھ رہے ہیں ہر جگہ عرس ہے, بڑی سجاوٹ, بڑے بھیڑ بھاڑ. ارے بڑا دین کا کام. ایمانداری سے بتاؤ یہ دین کا کام ہے؟ بگاڑنے کا طریقہ یہی ہے. یہ بگاڑ دیا. عرس تو یار اللہ کے ولی, وہ اگر اللہ کے ولی کی نظر کرم ہو جائے تو بچ سکتا کوئی؟ بچ سکتا کوئی؟ ہاں تم ضرور جاؤ. ابھی تو نذرانے پہ بھی لڑائی ہوگی, کمیٹی والے اس لیے پریشان ہیں. ہاں ابھی تو ہوگی, لیکن توجہ رکھو میری طرف. بے شک. میری طرف توجہ رکھو, غور کرو یار. ایمانداری سے بتاؤ, ایک عرس کی بات, ہاں ایک عرس کی بات. اب دوسری چیز پہ آ جاؤ, اب دوسری چیز اٹھا لو. نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. بے شک. جلسہ اور تھوڑا سا آ جاؤ جلوس محمدی پہ آؤ, ہلکا سا. یار ہمارے آقا سے بہتر کوئی نہیں نا جی, ان کے جلوس سے بہتر کسی کا جلوس نہیں نا. بے شک. آقا کا جلوس اس شان سے ہونا چاہیے تھا. لوگ آقا کے اخلاق کو دیکھ کر کے, یہ مولانا لوگ ہم لوگ بیان کرتے ہیں, کٹر دل لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. بے شک بے شک. اور اپنے پاس کیا اخلاق ہے, اپنا کیا کردار ہے. بے شک. جلوس محمدی نکل رہا ہے. کچھ نوجوان لپھنگے ٹیپ کے وہ نکلے صاحب غلام نبی بن کے, ہری پٹی باندھ لی یہاں سر سے,
रिबिन लपेट लिए सर से और नारे लगाते हुए उल्टे सीधे जब चले, जिस मकान पे लड़की है छत पे खड़ी है, बेटा हटा दो ना मोबाइल यार वहां से, छत पे लड़कियां खड़ी है, औरतें खड़ी है, सुन लियो मेरी बात, औरतें खड़ी है, आदमी नहीं, तेरी मेरी बहन बेटियां खड़ी है, बस इनकी रगों में शैतान दौड़ता है। नारा किसका लगा रहा है? ये है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा कुर्बान, और ऊपर को देख रहा, हाथ पांव फेंक रहा, ऊपर को देख रहा, हाथ पांव कूद रहा, नाच रहा। ईमान से बताओ, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा है, ये इनकी रगों में शैतान दौड़ बिगाड़ दिया। डीजो के साथ जुलूस निकलता है और ऐसी ऐसी नात पढ़ दी गई है बिल्कुल जैसे गाना गाया जा रहा, बिल्कुल गाने के ढंग पे नात। शराब जब हराम हुई थी ना, जी जी, तो नबी ने वो बर्तन भी फिकवा दिए थे जिनसे शराब पी जाती थी, अलग होते थे बर्तन, ताकि इनको शराब की याद ना आ जाए। और आज नाते, कुछ शायर नाते पढ़ के गानों की, मैंने ऐसे देखा लड़के यूं करते, ऐसे करते, तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अगर मेरी बात गलत हो तो वापस कर दो। बेशक नात, वो सोड़ा आया और सोड़ा कहते नहीं कहते, इतना डीजा, इतना वो बचता है, लड़के रिबिन लेके, झंडिए लेके डीसीएम के ऊपर जुलूस मोहम्मदी में डांस कर रहा है। तुम्हारा दीन मजहब यही था। औलाद किसकी कटी है? भांजे किसके कटे करबला में? भतीजे किसके गए? यार हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, लोग हमारे हाथ चूम रहे, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे, उनका मकाम क्या था हजरत? बेशक कोई देखे तो देखे औलाद, दीन को बचा दिया। आज हुसैन पाक खुश हो रहे होंगे, यार हमारा खानदान कटा, इन्हें मजा आ रहा। एक मर्तबा ठंडे दिमाग से अगर सोच लो, मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा था, अबू बकर तुम जन्नती हो। बेशक हो गए जन्नती। उमर तुम जन्नती हो, उस्मान गनी तुम जन्नती, मौला अली तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को वहीं पे कह दिया तुम जन्नती, तुम जन्नती, बेशक, जिनको अशरे मुबश्शरा कहते हैं। और नबी को जब जब जिसकी बात अच्छी लगती रही, नबी फरमाते गए। तो अब जब जन्नती हो गए तो अब नमाज की जरूरत कहां रही, रोजे की जरूरत कहां रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक की नबी के फरमान के बाद कोई माई का लाल दिखा देगा कि उसके बाद भी अगर एक टाइम की नमाज छूटी? जी जी, बेशक हजरत उमर की छूटी, हजरत उस्मान गनी मौला अली की छूटी। नमाज का कोई पैगाम नहीं, नमाज की कोई बात नहीं। मैं तो ये कहता हूं, जब तक नमाज का पाबंद नहीं होगा उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, मेरे नबी से लेकर के गरीब नवाज तक और अब के वलियों तक, एक भी ऐसा नहीं है जो बेनमाजी हो। बेशक गुंडे कहीं के उस पे बैठ गए मजारों पे बेनमाजी। एक तो हजरत दिल पिघल गया, मालूम है वो आता है गांजा और चरस और नशे की क्या क्या चीज होती, सुल्पा, बस वो ऐसे करके मला या जो भी तरीका उसका चिलम में रखा और मारा, ऐसे पी को धुआं छोड़ा और धुएं पे कह रहा हक अली हक अली हक अली, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तबीयत ये चाहती है ना, अगर इनके बाप का मामला होता तो मैं कहता हजरत अली क्या फरमाते सुनो, कुरान शरीफ जाके उठा के देखो, दूसरा सिपारा, ये लोग हैं, वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं, दूसरे सिपारे की। इसकी शान नुजूल में कुरान शरीफ के सफ़े पर लिखा हुआ है। हजरत अली खुद फरमाते हैं, क्या वाकया, हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन में घास जमाए, उस घास को मेरी बकरियां खा लें,
अली फरमाते अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिए। बेशक बेशक बेशक। और तू कहां जा पी के हक अली कर रहा? जी। इतना मारा जाएगा इस मुसंडे को, तब मारा जाएगा, पहले इन्हें चूर चूर कर दिया जाएगा। बेशक। और ये लोग क्या बदजन करते हैं ना, बोले अरे नमाज पढ़ने से सब कुछ थोड़ी मिलता है, ये सब इनसे दूर रहो, बस यही इन्हीं के यहां रहते रहो, बस सुल्फा पीते रहो, बस हमारा हाथ पकड़ लो, जन्नत तुम्हारे अब्बा की। पहले तू तो जाइए जन्नत में, तेरे अब्बा की दो बता। बेशक। यार मजाक बना के रख दिया, हकीकत। टिट्टा बना के रख दिया है। मैंने मिसाल दूध वाली दी थी, एक एक चीज। मुहर्रम शरीफ, यार हर आदमी के आंसू आना चाहिए थे। 10 मुहर्रम होती है करबला में, क्या हुआ था ये तो सबको ही मालूम है। इमाम हुसैन नबी के इतने चहीते, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे बैठ गए, नबी ने सजदे सर ही नहीं उठाया। बेशक। आदमी इतना ऊंचा होता है, हुसैन अगर गिर भी जाते हाथ पांव थोड़ी टूटते, सजदे में इतने ऊंचे होंगे, अगर उठ जाते तो गिर जाते, हाथ पांव थोड़ी टूटते। जी जी। मगर मोहब्बत दिखा दी, देखो मैं कितनी मोहब्बत करता हूं। जुमे के दिन अगर इमाम खुतबा पढ़ते हो, जायज काम करना भी उनके लिए जायज नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुसैन पाक वहां गिर गए, नबी ने खुतबा छोड़ दिया, जाके हुसैन को उठाया। हुसैन पाक 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में लेटे थे, शहीद हुए। हजरत अली के एक बेटे और जिनका नाम हजरत अब्बास, उनके बाजू कट गए, वो भी शहीद हुए, लेटे थे। हजरत इमाम हसन के बेटे जिनका नाम हजरत कासिम, उनको शहीद किया। जालिमों ने उनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दौड़ा के लाश के टुकड़े कर दिए, उनको एक दुपट्टे में बांध के उनकी लाश को रखा गया था, वो वहां पे थे। हजरत इमाम हुसैन के सगे भांजे जिनका नाम औनो मोहम्मद था, वो भी शहीद वहीं हुए, लेटे थे। हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे खूबसूरत जवाब के हजरत अली असगर, वो भी शहीद हुए, रेत पे लेटे। ये सैयदजादे जिनका जिक्र कुरान में है, जिनका जिक्र हदीसों में है, समझे, और जिन पे अगर दुरूद ना पढ़ो तुम्हारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये वो लोग, हजरत सकीना रो रही है, आंखों में आंसू, मेरे बाबा 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 कहां है, बाबा कहां है, तलाश रही है, मेरे बाबा कहां है। फुप्पो का दामन पकड़े, कहां बाबा। अब फुप्पो कैसे बताएं, बेटा तुम्हारे बाप शहीद हो गए। कहा तुम्हारे नाना के दीन को जिंदा करने गए तो वो कामयाब हो गए, अब भी तसल्ली दे रहे। एक जालिम ने थप्पड़ मारा था मुंह पे, हुसैन की सगी बेटी के मुंह पे। तुम्हारे अगर थप्पड़ मार देना कोई, जमीन बेच दोगे, थाने कचहरी लगा दोगे। बेशक। थप्पड़ मारा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन पाक के सगे बेटे, या गिरेबान पकड़ के खींच लिया, इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े, जगह जगह से जुब्बा फट गया, खून छिनकने लगा, खून। ये आलम था। 10 मुहर्रम को करबला में सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी, जिनकी पाकी के बारे में कुरान की आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मुझे बताओ क्या कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? ना। ये सारी चीज, हाथ बांध दिए, किसी के आगे को, किसी के पीछे को, 2-2 3-3 को इकट्ठा करके उनके हाथ बांध दी। वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां। आज ही हमसे इतनी मोहब्बत, दुआ के लिए गए, इनके घर पे मैं था तो यार आंखों में 1400 साल में डायरेक्ट, वो तो हजरत अली के बेटे और बेटियां हैं। बेशक। हजरत अली के 10 मुहर्रम को ये हुआ, और जैसे ना अहलों के हाथ में आया, तुम्हारे यहां भी 10 मुहर्रम को करबला होती, क्या होता है? 10 लड़कियों की इज्जत पे हाथ डल जाता। गुंडे, लड़के लड़कियां आपस में मोबाइल के जरिए मिलने जा रहे हैं। करबला इसीलिए थी। करबला में यही हुआ, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। तुम्हारे यहां जलेबी टूट रही है करबला में, खिलौनों की दुकानें हैं, छोटे छोटे बच्चों को कांधे बिठा के, जैसे किसी का अब्बा की शादी हुई आज के दिन। क्या हुआ 10 मुहर्रम को? झूले झूले जा रहे, जवान बेटियां जा रही है, जवान बेटी मेकअप करके जा रही है। मस्जिद में जाना जायज नहीं है, तो करबला में मेले में जाना कौन जायज करेगा? बेशक। ये कौन बताएगा? लेकिन सुनो,
10 मुहर्रम को क्या हुआ था और तुम्हारी औलाद क्या कर रही है, हमारी औलाद क्या कर रही है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई हिंदू गला नहीं काट रहा, कोई दूसरा नहीं सता रहा, हमें कोई और नहीं रुला रहा, हमें अपने रुला रहे, अपने रुला रहे, अपने रुला रहे। 10 मुहर्रम को करबला में नबी के बच्चों ने दीन को बचाया था और हमारे बच्चे अपनी इज्जतें नीलाम कर। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। झगड़े पे झगड़े, झगड़े पे झगड़े। बेशक। क्यों ना अहलों के हाथ में गया ये। अब फतवे निकलेंगे, कोई कह रहा है मुहर्रम जायज है, कोई कह रहा है नाजायज है, कोई कह रहा है इतना जायज, कोई कह रहा है उतना जायज, कोई कह रहा है ढोल जायज, कोई कह रहा है नाजायज। दिमाग से कुछ सोचो। अगर इमाम हुसैन पाक का कोई रोजा बनाए, करबला मुअल्ला का नक्शा बनाए तो जायज है। बेशक। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। लेकिन हालात बिगाड़ दिए। कौन कहेगा, कौन बोलेगा? ये हमारे अल्लाह मोहन अफसर साहब आ गए। ये मेहनतें रहती हैं, काबिश है, मगर फिर मैं कह करके कैसे तशरीफ रखें। इनकी जिम्मेदारियां रहती हैं, मेजबानी का हक अदा कर रहे हैं, मेहमानों को विदा करने में। लेकिन तवज्जो रखो यार, 10 मुहर्रम को ईमानदारी से बताओ, कौन सोचेगा यार क्या हुआ था? बेशक। इज्जतें लूटी थी, और वो भी हमारी बहन बेटियों की। गांवों में ना कहीं कहीं करबला नदी के किनारे होती है, गन्ने के खेत होते हैं, इतना खुच्चड़ कटा हुआ होता है, मुझे मैक पे बयान करने में शर्म आती है। जी जी। तुम सब जानते हो ऐसे हालात, नाजुक हालात। वजह क्या? कार उसके हाथ में दे दी जो चलाना नहीं जानता, अंधे के हाथ में कलम दे दिया जो लिखना नहीं जानता, लंगड़े के हाथ में, समझे, लंगड़े के हाथ में भागने की बागडोर दे दी जिससे चला नहीं जाता, बगैर हाथ वाले के हाथ कटे के हाथ में तलवार दे रहे हो कि ले जंग कर ले। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? समझना पड़ेगा, अभी टाइम दूर नहीं। एक एक चीज को उठा उठा करके देखिएगा। जरूरत फिर मदरसों की, जरूरत फिर ये आलिम बने। मां के पेट से पैदा आलिम नहीं हुए, मैं आलिम बना, मां के पेट से नहीं। ये जितने पढ़े, जितने पढ़े, गरीब नवाज, गौसे पाक, जिसको भी अगर जो आलिम है उसको बता दो, अगर मादरजाद वली है वो बात अलग है। अगर जिसने फजीलत की डिग्री हासिल की है, इल्म लदुन्नी है, वो बात अलग है। इतना अमल ही नहीं रहा, इतना कोई साहिब नजर ही नहीं रहा इस दौर में जो इल्म लदुन्नी आएगा। जहां पर रास्ते, जहां पर सारी चीजें, जहां से बरकतें, फैजान मिलने का रास्ता था, वहां तुमने गुंडे बिठा रखे हैं, वो मुजाबिर बिठा रखे, कोई शेख चिल्ली को बुला रहा। तुम्हें मालूम है आला हजरत का कितना चर्चा हुआ? आला हजरत इतने बड़े मुफ्ती थे, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े, 13 साल की उम्र में फतवा लिखना शुरू कर दिया था, मगर क्यों एक खानकाह में जाकर उनके बाप ने डाल दिया? क्या बात, सुभान अल्लाह। क्यों खानकाह में उनके बाप ने डाल दिया? जाओ मालेरा शरीफ, रोशनी मिलेगी। जी जी, रोशनी मिलेगी। उनके बाप भी मुफ्ती थे, मुफ्ती नकी अली खां, अपने बेटे को लिया, जाओ मालेरा शरीफ, सैयद आले रसूल बरकात के कदमों पर डाल दिया कि हुजूर इनका सिलसिला बड़े पीर से जोड़ दीजिए। जी, ये बल्ब जलाने के लिए इसे जहां से लाइट आ रही है वहां कनेक्शन करना पड़ेगा। जी जी, वरना ये 50,000 की हो तब भी नहीं जलेगी। ये कितनी कीमती हो, नहीं जले। इसका रोशनी के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? कनेक्शन। कनेक्शन सारे काट दिए, खत्म कर दिए, सारी चीजें खत्म। यही मैं बता रहा था, जिसकी अगर बागडोर शरीयत में अगर जब भी तबीयत मिलाई गई है तभी बिगाड़ हुआ। जी, सुभान अल्लाह। एक चीज नहीं, किसी भी चीज को आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी चीज को। अब अगर ये जल से चलाना जानते मान लो, और कमेटी वाले नौजवान दो एक आ जाएंगे, नहीं हजरत ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो अब ये कार टकराएगी या बचेगी? कार ना चलाने वाले के हाथ में तुम कार दोगे
कमेटी का इतना काम है, चंदा करेंगे। हजरत अब आप जानो, सिया करो सफेद करो, सिया करोगे तो तुम खुद भुगतोगे, समझ रहे, खुद भुगतोगे, सफेद करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। जी जी बेशक। ये आलम हजरत, कभी कभी ना किसी के पीछे नमाज पढ़ने का नंबर आता ना, यार मैं कहता हूं इसे अल्लाह का डर नहीं रहा, खौफ नहीं रहा। हजरत इतने जज्बे में पढ़ रहा था अलम शरीफ, इय्याक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान नहीं मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और सब झूम रहे यार। मैंने कहा ले इसकी तो नमाज ही खत्म, नमाज खत्म। मैंने कहा यार, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा तुम मदरसे में पढ़े हो? बोले हजरत थोड़े दिन पहले। बोले आप कौन है? मैंने कहीं कहीं अपना नाम बताना पड़ता है, जी जी, कहीं कहीं बताना पड़ता है। फिर मैंने बताया मैं वो, तो बोले हाँ हजरत मैं थोड़े दिन पढ़ा हूं। तो मैंने इन लोगों की नमाज खराब क्यों कर रहे हो? एक की भी नमाज कबूल नहीं हुई, सारों की नमाज खत्म। तुम्हारे अलहमदी याद नहीं है संभल के, तुम्हें यही पता नहीं कहां खींचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे, क्यों? कमेटी वाले जो होते हैं ना वो अपनी मर्जी से इमाम रखते हैं। तुम्हारे मोहल्ले में अगर कोई आलिम हो, अच्छा आलिम, उसके पास उसको ले जाओ, हजरत हम इन्हें रखो, तुम ही हजरत हम इन्हें इमाम रखना चाहते, इनको चेक कर लो ये हमारे इमामत के लायक है या नहीं है, तो कभी भी तुम्हारी नमाजों में फर्क नहीं पड़ेगा। जी 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 बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि तुमने ऐसा है जैसे कि अपनी कार के लिए ड्राइवर रख लिया, जी, और अगर ना चलाने वाले के हाथ में दो तो मरो। जी जी, लेकिन क्यों, अब तो सब ये, अच्छा मेरा बाप इतना मालदार था, उस गरीब का बेटा मौलवी बन गया, अब उसकी चलेगी, लो चलाओ तो, जी अब उसकी चलेगी। ये हालात मदरसों में हजरत, जी, वजह क्या बताऊं मैं, बखुदा कह रहा हूं, हसद और उससे हट के बचा रहा हूं। अक्सर शायर इल्ला माशाल्लाह सानिया सालिसा पढ़ के, जिनकी आवाज अच्छी है, गानों के ढंग पे नाते पढ़ पढ़ के यूट्यूब पे आ गए और ये सब हो गए, और लोग समझ रहे हैं यही अल्लामा है, यही सब कुछ है, और ये इसका ये। अब उसे कोई पता नहीं है कि कहाँ कौन बैठा, कौन आलिम बैठ, वो पढ़े क्या, सालिसा तक पढ़ा, सानिया तक पढ़ा, वो पूरा मौलवी भी नहीं है, क्योंकि गलेबाज है, गानों की एक्टिंग करता है वो। और इन नौजवानों को वही चाहिए, कूले मटकाना, कूदना। अब तुम्हें क्या पता, मदरसे के बच्चों ने ना पढ़ाई छोड़ दी हजरत, बड़े बड़े अच्छे, क्यों? उन्हें मालूम है कि ये पढ़ा रहे हैं, रात को 11 बजे तक बदरुल उलूम में मुताला कर रहे हैं, समझे? अब इनको तो सदर साहब महीने में 15,000 रुपए दे रहे हैं, जी जी, और रात में जो एक शायर आया वो 30,000 ले गया एक ही रात में, और वो पढ़ा भी नहीं था, वो पढ़ा भी नहीं था। तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? अब वो भी धोखा दे रहा मदरसे में रह के, बस कोने में बैठ के अब उसने भी शुरू कर दी अपनी। जी, अब वही पढ़ पढ़ के फिर मौलाना बन गए, वो खतीब हो गए, वही खतीब हो गए, अब कुछ भी बोल देते। और वो निकला ना पाकिस्तान से, बस पाकिस्तानियों की सुन सुन के वो मुकर्रिर बन गए, जी, इबारत पढ़नी आती नहीं। अब क्या होगा इस कौम का? नाअहलों के हाथ में दे दिया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक एक रुपये का तुमसे हिसाब होगा। ये मत कहना कि किसी आलिम ने नहीं कहा था, नहीं बच सकते हो जब तक मदरसे में क्वालिटी नहीं बनाओगे। तुम 30,000 मुझे एक रात में दे रहे हो, 50 मुझे दे रहे हो एक रात में, 10 मुझे एक रात में दे रहे हो, जबकि मैं, समझ रहे, मैं 1 घंटा बोल रहा हूं, और मदरसे बदरुल में 7 घंटियां पढ़ाता था, पूछो इनसे, 7 घंटियां पढ़ाता था, और यहाँ 1 घंटे में, एक रात में इतना मिल रहा, वहां पूरे महीने में नहीं मिलता था। तो याद रखो, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े आलिम, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले फिसल गए हैं, इसके जिम्मेदार तुम हो, वरना मदरसे के मुदर्रिसीन की अगर तनख्वाह बढ़ाओगे तो यहां पे क्वालिटी पैदा हो जाए। बाबा मदरसे में क्वालिटी पैदा हो जाएगी, फिर जब क्वालिटी होगी वो इमाम जाएंगे। लगाने दो नारा, कोई बात नहीं है, लगाने दो, उसका ज़ौक शौक रहता है, मगर बेटा मौके पे लगाइए। अच्छा तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब बताओ
یہ کون کرے گا؟ ہم ایک رات میں اچھی بات ہے یہ بھی کرو وہ بھی کرو سارے کا، مگر کسی عالم کے ہاتھ میں ضرور دے دیو۔ تم نے کار خرید لی، اگر ڈرائیور نہیں رکھا، مکان بنا رہے ہو، اگر انجینئر نہیں ہے تو تم لیٹرین کہیں بنا دو گے اور باورچی خانہ کہیں بنا دو گے۔ جی 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 انجینئر تمہارے دل میں خواہش ہے نا، تمہارے دل ہمیں دین کا کام کرنا، جلسہ کرنا ہے، دل میں خواہش ہے، تو تمہارے علاقے کے جو عالم ہیں انہیں دو ایک کو پکڑو، اپنی میٹنگ لو کہ حضرت ہم ایسے 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 جلسہ کرنے کے ارادہ، ہم اتنا بجٹ اکٹھا کر سکتے ہیں، اب بتائیے قوم کے لیے ہمارے یہاں کون عالم اچھا رہے گا، کس کو ہم لائیں، کون نعت پڑھنے والا اچھا رہے گا، کس کو ہم لائیں، یہ تمہاری ذمہ داری۔ اگر تم نے نہیں پوچھا کسی عالم سے، خود کر لیے تو بگڑ جاؤ گے، جلسہ بھی بگڑ جائے گا جیسے آج کل جلسے بگڑ چکے ہیں۔ بے شک سمجھ رہے میری بات؟ ورنہ پھر کل کو یہ نہیں کہو گے کوئی مولانا بتا کے نہیں گیا، کوئی مولانا بتا کر حضرت اتنا اتنا اچھا عالم 10-11 ہزار روپے بیچارہ پڑا، سمجھے؟ 10-11 جب میں کیرلا سے فارغ ہو کر گیا بنگلور میں پڑھا، اس کے بعد میری 9,000 کی تنخواہ بدرالعلوم میں تھی، پھر اس کے بعد بڑھتی گئی ایسو بات الگ ہے۔ اندازہ لگاؤ تو یار مجھے یہ دکھ رہا ہے، انہیں یہ دکھ رہا ہے یہ ان پڑھ آدمی، یہ پڑھا لکھا عوام میں یہ چھا رہا، کیونکہ یہ ان پڑھ ہے، اسے ڈر تو ہے نہیں، اسے کیا کرنا، ایسی آواز اگر ہے نعت پڑھ رہے تو اسے ڈر تو ہے نہیں کہ گانا گا رہے ہیں نعت پڑھ رہے ہیں، صرف بول نعت کے ہیں، باقی پورا خول جو ہے وہ سب گانے کا ہی ہے۔ اور نوجوان جو ہے نا وہ بھی میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا، ایسے حضرت صحیح بتا رہے ہو، بیٹھے بیٹھے غصہ تھا کہ یار انہوں نے ختم کر دیا۔ میں نے جو مثال دی نا، ایک گلاس دودھ میں پانی بڑھاتے جاؤ، عقل مند آدمی سمجھ جائے گا اب یہ دودھ نہیں رہا، چاہے کہ ہم وہ لگا لیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایسا کرو جیسے کمیٹی والے ہیں، یہ الحمدللہ جلسہ ہوا ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جیسے اب گرمی کی چھٹی میں نا حضرت، جیسے گرمی کی چھٹی ہوتی ہے، گرمی کی چھٹیوں میں جاڑے کی چھٹیوں میں اسکول کے بچوں کی 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے چھٹی رہے گی، سمجھے؟ اب تم چندہ تم نے کر لیا، یا جو مالدار پیسے اکٹھے 1 لاکھ روپے تم نے 2 عالم رکھ لیے 2 مہینے میں، سمجھے 25,000 روپے مہینے پہ ایک عالم۔ تمہیں اسکول کے بچوں کو اتنا پڑھانا ہے، ان کے پاس 1.5 مہینہ، ہمیں پتہ نہیں کیسے پڑھاؤ گے، تمہیں یہ پڑھانا ہے تاکہ انہیں حلال حرام پتہ چل جائے، قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائے، اردو پڑھنا سیکھ جائے، تو تمہارا یہ کام آ جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ کام کر سکتے ہیں۔ مسجدوں میں بعض گاؤں میں جلسے میں تقریر کرنے گئے ہو نا، تو مسجدوں میں تالے پڑے ہیں، مدرسوں میں تالے پڑے ہیں، اور جلسوں کے لیے مت پوچھو پورا گاؤں سجا دیا۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، میں تو اس خاندان سے ہی ہوں جہاں سے شروع ہوا، لیکن اور نہ میں کسی کا حسد میں کہہ رہا ہوں بخدا، مگر اس لیے بتا رہا ہوں ابھی بھی ہوش کے ناخون لو، ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، تاکہ ہمیں پتہ عرس کتنی پیاری چیز تھی بگاڑ دی، جلوس کتنا پیارا چیز بگاڑ دیا، محرم کتنی پیاری چیز تھی بگاڑ دیا، 11ویں شریف کتنی پیاری چیز تھی بگاڑ دی، جلسے کتنے پیارے تھے بگاڑ دیے، اب کیا بچا؟ مسجد رہ گئی ہے، مسجد میں تم جاتے ہی نہیں، رمضان میں جاتے ہو تو وہ بھی بگاڑ دی، رمضان میں جا رہے ہو، اور بعض آدمی نا پتہ نہیں یار اس کے دل میں کیا کھنس رہتی ہے، اس کے گھر میں شرابی ہو، اس کے گھر میں بہت غلط حرکت کرنے والا ہو، رشتہ داری میں ہو، مگر امام کے پیچھے ضرور پڑا رہتا ہو۔ امام سے کیا دشمنی ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے، اگر اتنی سی بات مل جائے تو تمہاں کیا کرنا بولو؟ کوالٹی پیدا کرنا، کوالٹی۔ بے شک مدرسے پر دھیان دینا، جب تک اگر صحیح ڈرائیور نہیں ہوگا، کتنی وہ جا کر کے وہ بنوا لے ڈرائیوری لائسنس، ڈی ایل بنوا لے، اس سے گاڑی نہیں چلے گی، اس سے گاڑی نہیں چلے گی۔ تمہارے گاؤں میں اب اگر میں پوچھ لوں کہ یہ بتاؤ کتنے مولانا اس سال فارغ ہوئے،
गांव में कम से कम 100 बच्चे होंगे और 100 बच्चे का 500 होंगे यार, एक भी नहीं। हाफिज कितने हुए, एक भी नहीं। क्या हो रहा है, कहां आ गई ये क्वालिटी? इसलिए मस्जिदों पे ध्यान दो, इसको मजबूत करो। मदरसों पे ध्यान दो, इस पे मजबूत करो। मदरसे सरकारी मत करो, मदरसे सरकारी मत करो। अपने दम खम से जो उसूल है उस उसूल पे चलाओ, उस उसूल पे चलाओ, वरना हम लोग ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कम सारा कुछ करा हमने और हाथ से चला गया। मजबूर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, अच्छे काम के लिए तैयार हो जाओ। अच्छे लोग तो समझते ही होंगे, समझ रहे, जहां तक कोशिश हो करे। इस्लाह के 3 तरीके बताए हदीस में। इस्लाह के कितने तरीके बताए? आपका जोर आपकी औलाद पर है, हमारा जोर आपकी औलाद पर नहीं। वो पहले के लोग थे, अगर नमाजी जा रहे हैं, किसी का लड़का हंस पड़ा तो वो तमाचा मार दिया करता था। घर वाला आता था तो ये कहता था तुमने सही करा, मार दिया तो सही करा। आज अगर शराब पी रहा और अगर मस्जिद का सदर भी जाके तमाचा मार दे तो उसके घर वाले लड़ने आ जाएंगे, मेरा बेटा कुछ भी करे, तू कौन होता बता। इसलिए तुम नहीं कर सकते। लेकिन इस्लाह के 3 तरीके नबी 1400-1500 साल पहले बता के चले गए। जिस पे तुम्हारा जोर है, अगर रोक सकते हो तो जोर से रोको, और अगर जिस पे जोर नहीं चल रहा तो जबान से रोक सकते हो तो रोको बुरे काम से। और जबान से भी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जबान से भी नहीं कहा जा सकता। अगर जबान से भी कहने का नहीं है तो उसको दिल से बुरा जानो और गुजर जाओ। वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। बोलो, इन बातों पे अमल करोगे? कोई भी दीनी काम करो। इन कमेटी वालों को मुझे ये बात अच्छी लगी, ये बात खूबसूरत लगी कि इन्होंने जो काम भी किया है उलमा की मर्जी से किया। कारी कलैया नंगला वाले कारी कासिम, इन्होंने बताया मुझे, मौलाना अफसर साहब सरपरस्त हैं, ये बाकायदा आलिम है। इन्होंने बताया और भी इमामों को लेकर के, वो दूसरी मस्जिद के इमाम साहब कहाँ हैं, हाफिज अनवर अली, ये बैठे। ये कमेटी वालों की बात अच्छी लगी, ये कमेटी वालों की। मगर इतना और जरूर रखियो, सारे का सारा ये भी ध्यान रखियो कि किसको बुलाना ताकि हमारी कौम को कुछ फायदा हो जाए। जलसे इसीलिए तो होते हैं ताकि हमारे लिए, और अगर खाली मजे ही लेना है, ये सब वो करना या ऐसा करना, तो भैया फिर वो गड़बड़ी है। मजे लेना तो कौम के पैसे से शरीयत तुमको इजाजत नहीं देती है। अपने अब्बा के तीजे में करो, 10वें में करो, 40वें में करो, 20वें में करो, जिसे चाहो बुलाओ, उस पे भी हम फतवा लगा देंगे, इजाजत नहीं देंगे उसकी भी। लिहाजा हमें सब मिल करके अच्छा काम करना है। बोलो, करोगे अच्छा काम? अच्छा काम करोगे। कल से ये ध्यान रखो, हमारी मैंने मस्जिद देखी हजरत, इतनी खूब, जिसमें कारी कासिम पढ़ाते, इतनी बड़ी मस्जिद है, सफ़े फैली हुई, इतनी खूबसूरत मस्जिद। जब मैं गया ना पहले मस्जिद में, बाद में इनके आ गया, इतनी खूबसूरत। नमाजी भी ऐसी होना चाहिए, समझ रहे। और जब हुजरा भी देखना बता रहे हजरत, 1.5 लाख रुपया तकरीबन लगाया हुजरे में। यार दिल खुश हो गया मेरा। वरना बाज इमाम के हुजरे में हजरत छिपकली हैं, जाले हैं, जाले, बेचारा पड़ा है जिंदगी। और वो भी कहाँ, जो जीने के नीचे हो, उधर जनरेटर रखा हो, जूते चप्पल उसके सर पे रखे हो, इमाम हुआ पड़ा है, और उसको तुम मुसल्ले पे ले जाके कह रहे हो पीछे इस इमाम के। कौन सोचेगा? कौन सोचेगा? मैं तकरीरों में कहता हूं, हमारी कौम सिर्फ सबसे ज्यादा सस्ती 2 चीजें खरीदती है, 2 चीजें अपनाती है। खरीदना लफ्ज अच्छा नहीं है, 2 चीजें अपनाती है। एक कुर्बानी का बकरा और एक मस्जिद का इमाम, सस्ते से सस्ता, बिल्कुल बेकार, आलूओं में डालने का, चाहे नमाज हो या ना हो, बस सस्ते से सस्ता हो जाए। बकरा ऐसा खरीदेगी, चाहे उसकी कोक पिचकी हुई हो, मरगिल्ला बरसीन खा ले तो पौक चल रही है उसकी। क्या बात है।
صحیح بتا رہا ہوں میں؟ جی 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 ایسا، اور پورے محلے میں اڑا دے گا آپ کی قربانی ہو رہی ہے، اب کی قربانی ہو رہی ہے، بکرے کی ہو رہی ہے، بکرے جیسے 50,000 کا بکرا ہو، جی اور جی ہے نہیں بکری کی طرح سکڑا ہوا جھکڑا ہوا ٹیڑا بیڑا، اور بچے ہار ڈال کے آگے کو کھینچ رہے ہیں، اس کی پونک چل رہی ہے، پیچھے کو کھینچ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ سستا اپنے علاقے کے کسی عالم سے مشورہ کر کے کہ ہم اپنی مسجد میں عالم رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں حضرت قاری قاسم صاحب، یہ نیک آدمی ہے، پرہیزگار، دوسری مسجد کے امام صاحب بڑی آپ ہی ہے نا حافظ انور صاحب، یہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ایسے ہو پڑھا نا جن کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھ لیں، آپ بھی نماز پڑھ لو، لیکن ایسا کوئی مل جائے تو تم اسے کم تنخواہ میں ہی مارے جا رہے ہو۔ اور یہ حالانکہ ایک بات اور بتا دوں، ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، بخدا بتا رہا ہوں، مجھے انہوں نے حافظ انور نے یا انہوں نے، یہ تو ملے ہی اب ہے، یہ تو ملے ہی اب ہے، سمجھے؟ حافظ انور نے انہوں نے بخدا یہ نہیں کہا مجھ سے، پوچھ لو ان دونوں سے اگر بیٹھو ممبر شریف پہ کہ حضرت ہماری تنخواہ کے بارے میں بول دینا یا اماموں کے بارے میں بول دینا، حافظ انور کا نام لے رہے ہو، ان کا یہ کیا نام مولانا افسر صاحب، بخدا بتا رہے ہوں۔ اچھا میری آپ سے بھی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی ہے؟ ابھی بالکل آپ کے گھر بیٹھا تھا نا میں، کئی لوگ نا الٹا لے جائیں، اس لیے بتا رہا ہوں۔ اچھا سید صاحب کو اس لیے بلایا تھا، اب ہم سمجھے تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، تنخواہیں تو مرو، کہیں پتہ چلے کہ صاحب اور الٹا ہو گیا، کہیں پتہ چلے اور الٹا ہو گیا۔ مدرسے میں مدرس ایسا رکھو جو دل سے کام کرے، اس کی تم تنخواہ بڑھیا دو، تنخواہ دو یار، نہیں بڑھا سکتے ہو، کوالٹی پیدا کرو۔ اگر یہ مضبوط ہوں گے نا تو تمہاری جڑ مضبوط ہوگی۔ جس قوم کے علماء اگر ڈھیلے ہو گئے، ہلکے ہو گئے، بے صلاحیت ہو گئے، بغیر صلاحیت کے ہو گئے، میں اسٹیجوں پہ جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں حضرت، گھوم کے دیکھو تو سنبھل کے خطبہ پڑھنا نہیں آتا، کوئی مضاف پر الف لام لگائے پڑا ہے، کوئی مضاف الیہ پر زبر لگائے پڑا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں، حدیث پڑھ رہا تو فاعل پر فتح ہے، مفعول پر پیش ہے، سمجھو اسے پتہ ہی نہیں ہے، مبتدا خبر بن رہا تو موصوف صفت لگائے پڑا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں۔ اور قوم یہ سمجھ رہی وہیں پہ اگر عالم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ کس کو بلایا جائے، کہاں آنا چاہیے۔ اپنے گھر کے لیے تو تم کسی کی نہیں سنتے ہو، اچھا انجینئر لاؤ، اپنا کمرہ سجانے کے لیے تو نہیں سنتے ہو، اچھا مالی لاؤ، دین اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ سستا، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالو۔ بولو سنبھالو گے یا نہیں سنبھالو گے؟ اپنے آپ کو، جہاں پہ مزار شریف پہ یا اس پہ قوالی جو مرد اور عورتوں کی اگر مل جل کے ہوتی ہو تو وہاں پہ دھیرے 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 اگر تمہاری پہنچ ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، بغیر لڑائی بغیر جھگڑے کے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو تمہیں اتنا تمہارا کام ہو جائے گا کہ تم مبلغ بن جاؤ گے، تمہارا ہر قدم نیکی میں لکھا جائے گا۔ عصر کی نماز پڑھ کے آؤ تو کوئی ملے تو پہلے اس سے مصافحہ کرو، سلام کرو، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، پھر کہو ارے عصر کی نماز میں نے تمہیں دیکھا نہیں، آج تم آئے نہیں، کیا بات؟ تو وہ کہے گا ہاں میں تھوڑا کام، وضو تو ہے نا، ارے چل ہاتھ پکڑو، تم پاک تو ہو نا، کہ ہاں ٹھیک ہے چلو وضو بناؤ نماز پڑھو، میں بیٹھا ہوں تھوڑی دیر، پھر بات کرتے ہیں۔ تم نے اگر اپنی اس میں نماز، بیٹا یار تم نے اگر اپنی اس میں کہتے نہیں ہے کسی کو عزت راس آتی بھی نہیں ہے، کبھی کبھی ہر جلسے میں ڈانٹ کھاتا ہے یہ، اور میں سوچتا ہوں کہ ڈانٹ نہ پڑے، اللہ سلامت رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر ایک بندے کی نا تم نے نماز پڑھوا دی، اللہ اتنا راضی ہوتا، اتنا کہتا اب مجھ سے مانگ لے، کیا مانگتا تو دینے والا اللہ۔ فجر کی نماز پڑھنے جاؤ نا تو اپنی بیٹیوں کو اٹھاؤ، بیٹی اٹھ، جو نام ہے وہ نام، بیٹی اٹھ، لا وہ پانی لا چائے رکھ دے، چل اٹھ گئی نا، وضو بنا لو، میں آ رہے ہو، پھر چائے بنا، بیٹوں کو اٹھاؤ، چلو مسجد میں، چلو مسجد میں بیٹوں کو لے کے جاؤ، بیٹیوں سے کہو نماز پڑھی، جب گھر میں سے باہر آئے، مسجد سے جب گھر میں آئے، ہاں رقیہ، کلثوم، جو نام ہے نا ان سے پوچھو کہ تم نے نماز پڑھی بیٹا؟ آپ پڑھی، تم نے نماز پڑھی بیٹا؟ میں نے امام صاحب سے سنا بیٹا جمعے کا دن ہوتا نا تو سورہ کہف پڑھا کرو، سورہ کہف، جیسے یہ چھتری
बारिश से बचाती है, ऐसे सूरह कहफ कब्र के अजाब से बचाती है। बेटा पढ़ो। अच्छा बेटा काम अच्छा नहीं चल रहा, सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़। ये कौन बताएगा? ये हम और आप ही तो बताएंगे। मगर बेटियों को खुद ही नहीं उठता, हिम्मत नहीं है। 10 कहा 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं हमारे बच्चे। 2-2 बजे तक लड़कियां मोबाइल चला रही हैं, लड़के मोबाइल चला रहे हैं। अब फजर में क्या उठेंगे? कुरान पढ़वाओ। बेटी तो कुरान पढ़ी हुई है, 2 रुकू पढ़, बाद में चाय पीऊंगा मैं, बाद में चाय। चलो चलो देर। अरे कहाँ रुकैया? हाँ आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज। जरा 2-3 मरतबा टिक टिकाओगे ना तो वो पढ़ने की आदत बन जाएगी उसकी, पढ़ने की आदत। मगर ये सारी चीजें खत्म कर दी। तुम मुबल्लिग बनो। क्या बनो? बोलो मुबल्लिग। फजर की नमाज पढ़ के ना दोस्ती करो। फजर की नमाज पढ़ के जो है, फजर की नमाज पढ़ के दोस्ती करो। जो नमाजी है ना 40 कदम टहल के आओ, और किसी की बुराई नहीं, गीबत नहीं। इमाम साहब को ले लो, हाफिज साहब को ले लो, किसी आलिम को ले लो, उसके साथ में ना हरियाली घास में टहलने जाओगे तो मालूम है, कोई मौलाना मुफ्ती नहीं कहता, नबी फरमाते अगर कोई आलिम या मदरसे का बच्चा टहलता हुआ किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। तुम्हारे ऊपर अगर कोई आफत आने वाली है, कोई बीमारी आने वाली है, इसके सदक़े में वो आफत खत्म, बीमारी खत्म हो जाती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने लोगों पर अजाब आने वाला था, मगर एक नमाजी की वजह से पूरा गांव बच गया। पूछो इनसे कितने वाकयात। और अपनी मत चलाओ, वहां इमाम साहब से सुनते हुए जाओ। इमाम साहब मैं चल रहा हूँ, आप सूरह यासीन पढ़ते चलो। इमाम साहब पढ़ते हुए जा रहे हैं, यासीन वल कुरआनिल हकीम, पढ़ते हुए चल रहे, सुनते हुए चल रहे, सुनते हुए चल। फिर दीनी बातें करो। इमाम साहब दुरूद पढ़े तो कितना सवाब मिलेगा, फिर क्या क्या मिलेगा। इमाम साहब ये होगा, किसी की बुराई नहीं, गीबत नहीं, चुगली नहीं। अगर 10 मिनट तुम टहल लिए ना, 10 मिनट, और उसके हालात पूछ लिए, कोई तकलीफ तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, तुम अंडों का क्रेट अपने बच्चों के लिए ला रहे हो, 2 अंडे इमाम साहब को पेश कर दिए। एक मिसाल बता, फजर में तुम्हारी कमाई अच्छी हो गई, फजर की नमाज पढ़ने गए, 100 रुपए का मुसाफा इमाम साहब से करिए। अरे इमाम साहब ने हजरत रखो, इमाम साहब दुआ। आगे बढ़ने के तरीके तुमने खत्म कर दिए। आगे बढ़ने के तरीके ये है, मगर सारी चीजें खत्म है, सारी चीजें खत्म है। कोई नहीं देखता इन चीजों को। बस हर वक्त 24 के चक्कर में, 24 के चक्कर में, 24 के चक्कर में। कोई है ही नहीं नमाज के टाइम। यार तुम ध्यान नहीं करते, उसके घर से कोई नमाजी नहीं आता, और अगर बोलेगा ना नमाजी तो इतना कड़वा बोलेगा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ता। बाज ऐसा ही, जैसे कमेटी वाले ना, इनसे कहेंगे अब ये चंदा लेने गए तो कोई बुजुर्ग, अच्छा जलसा बहुत करा रहे हैं, दाढ़ी रखाता नहीं, जलसा बहुत करा रहे हैं, नमाज पढ़ता। ये भी इसको गुनाह मिलेगा। उसको मुकाबले में अगर वो उल्टा बोल दे तो मरने वाला जिस वक्त उसका नज़ा का वक्त होता ना, उसको भी ये कहने का नहीं है कि कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। नहीं, उसके पास जाके बैठ जाओ और कलमा पढ़ना शुरू कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतनी आवाज से पढ़ो उसके कान में आ जाए। अगर वो भूला हुआ हो तो वो भी पढ़ने लगे। कहने का हुक्म नहीं। तो इतने बच्चे वाले, इतने उम्र वाले बच्चे ये डीजो पे नाचते हुए अच्छे लगते? बताओ, ढोल पे नाचते हुए अच्छे लगते? तुम इस उम्र में कंपनी देखते थे, तमाशा देखते थे, रंडिये देखते थे। कम से कम ये जलसा तो करा रहे, कम से कम। मगर करियो उसी शर्त पर, अपने इलाके किसी आलिम को, इमाम साहब को जरूर ले लियो बेटा, वरना फेल हो जाओगे तुम, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब सुनो, ये सारी चीजें, वो घर वाले के नमाज नहीं आते, उसके घर जाओ, 1-2 मरतबा उससे दोस्ती करो। ये तुम्हारी दोस्ती, ये सियासत है। ये क्या है? सियासत। उसके घर उठो बैठो, दोस्ती कर ली 8 दिन, 7 दिन उससे नमाज को मत कहो, किसी चीज को मत कहो। जब वो तुम्हारे दिल के करीब हो जाए, तुम उसके दिल के करीब हो जाओ, बस उसका हाथ पकड़ो, चलो नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लेते हैं, वो मना नहीं करेगा। ये सियासत है। तुम्हारी सियासत से एक नमाजी बन जाएगा। यही सियासत इस्लाम ये कहता जन्नत में लेके जाएगी।
जो हजरत उमर ने। मगर अब तो सियासत दूसरी हो गई, जमीन अगर खरीदनी है तो आदमी लगा देगा इधर आधर से। यार ध्यान रखियो, नमाजियों के लिए उसके दोस्त को तलाशो, ये किसकी बात मानता उसको तलाशो, किसका इस पे प्रेशर पड़ेगा उसको तलाशो। ये सियासत है, उस तक नमाज का पैगाम पहुंचा दो। उसकी बेटी अगर बेपर्दा घूम रही है, मान लो वैसा है, तो हर आदमी बुरा मानता अपनी औलाद के बारे में। अब ये देखो इसका करीबी कौन है, इस पे प्रेशर किसका पड़ता, इस पे चलती किसकी है, किसी ना किसी से दोस्ती होती है, बस उसके करीब हो, उससे प्रेशर डलवा दो। अपने रिश्ते खूब बना लेते हो, अपना काम भी बना लेते हो, मगर उस अपने भाई को दीन से दूर रखे पड़े हो। मुबल्लिग बनो। बोलो करोगे ये काम, बोलो करोगे ये काम। नौजवानों, जो तुम मोबाइल में तकरीरें सुनते हो ना, सबकी तकरीरें मत सुनना, वरना बर्बाद हो जाओगे। क्यों? 5वें क्लास का पढ़ने वाला हाई स्कूल वाले का एग्जाम नहीं ले सकता। वो नहीं बता सकता कि इसका मैथ अच्छा है या इसके ग्रामर अच्छे हैं या इसके, कर सकता क्या? अब तो मैं देख लिया कि तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील है, बड़ी रो रो के तकरीर कर रहे हैं, 10-12 हमारे सुन्नी लड़के उसका स्टेटस लगाए पड़े, उसकी खूब सुन रहे, पता ही नहीं है, लेकिन वो हमारे नहीं, वो हुड़दंगे। सुनो कि कौन है पता नहीं चलता। तुम्हें मालूम है सूफियों के भेष में शैतान आ रहे हैं, मौलवियों के भेष में शैतान आ रहे हैं, आलिमों के भेष में शैतान आ रहे हैं। तुम खाली दाढ़ी और टोपी देख के बैठ जाते हो। जो सुन्नी उलमा है उनकी तकरीर सुनो। अगर सुनना है तो अपने किसी आलिम से पूछो, हजरत हम ये चाहते हैं रोजाना 1 घंटा में तकरीर सुननी है, आधा घंटा तकरीर सुननी है, हम किसकी तकरीर सुने? तो वो बताएंगे कि वो मौलाना को फॉलो करो और उनकी सुनो। अब तो सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, जिसको जो पसंद आ रहा वो शॉर्ट देख रहा, जिसको पसंद आ रहा मुरादाबाद सेट के लड़के गालियां फिट करे पड़े, उसमें गालियां लगाए पड़े, उसमें कितने लड़के गालियां सुन सुन के पैसे कमा रहे हैं। और ये चैनल वाले हैं बाज इतनी उल्टी सीधी थंबनेल बोलते हैं क्या, इतनी उल्टी सीधी लगा देते हैं। कोई मैंने तकरीर करी अगर पर्दे पर, तो मेरे फोटो के साथ किसी लड़की का फोटो लगाए बैठे। इन्हें हिसाब देना नहीं पड़ेगा क्या? मैंने क्या किसी से कह दिया लगाओ, मेरी मर्जी है क्या लगाओ। सैयद अमीनुल कादरी साहब ने अगर कहीं तकरीर करी किसी उस पे, तो उनकी बराबर में किसी औरत का फोटो लगा पड़ा। हमारे बराबर बंबई की जो फिल्म बनाने वाली उनके फोटो लगे पड़े, किसी के बराबर किसी का। ये चैनल वालों से भी हिसाब किताब होगा। मैंने कभी तकरीर नहीं की। मैं सैयदा सकीना आज इसलिए बोल रहा हूं, चैनल वाले ध्यान रखेंगे आज के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, वरना जब तक मैं माफ नहीं कर सकता उस वक्त तक अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेगा। वो भी लोग मुझे फोन करके बताते हैं हजरत आपके साथ, मैंने कहा मैं देखते ही नहीं मोबाइल, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। लेकिन सुनो, ये बात बता दूं ताकि पता चल जाए हमें। मैंने सैयदा सकीना पे तकरीर की, हजरत वो रोने वाला वाकया, सब रो रहे हैं, तो एक चैनल वाले ने डाल दिया कि मुलायम सिंह के इंतकाल में सैयद मुकीमुर रहमान ने बड़ी पुरसोस तकरीर की, उसको क्या बोलते हैं, हाँ इमोशनल, बड़ी इमोशनल। यार ना मुलायम सिंह का नाम ना कुछ, मैं करबला वालों बोल रहे और सब लोग देख रहे हैं ये क्या बोल दिए, ये क्या बोल दिए, और एक लफ्ज भी नहीं है। बस इसलिए नियत ये है इनकी कि मेरा ये चल जाए, मेरा ये चल जाए। यही चल जाएगा मैं कब्र में तो दब जाओगे। और जिसकी नियत अच्छी होगी चैनल उसका चलेगा। इसलिए आज मैं बता रहा हूं, कभी भी कोई ये हरकत ना करे, सबके सामने बता दे, उसको इजाजत नहीं। और अगर करेगा तो वो जब तक मैं नहीं माफ कर सकता उस वक्त अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। लेकिन सुनो, सारे हालात हमने और आपने बिगाड़ कर रखे। अगर हम लोग ना इस तरीके की सियासत चलने लगे तो कामयाब हो जाएंगे। सारी कौमें, ये बच्चा सो रहा कैसे खर्राटे मार रहा, देखो। अच्छा लेकिन सुनो, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो। बच्चा मेरी बात सुनो यार, तुमने इतना बड़ा जलसा किया, मेरा दिल खुश हो गया, वहां तक ये यहां तक, मगर इतना और कर लियो, इतना और कर लियो, इतना और कर लियो। अब थोड़ी मोड़ी तो गलती हो ही जाती है, थोड़ा मोड़ा तो होता है, इतना और कर लियो। सारे काम छान फटक के करो, सारे काम
اگر چھان پھٹک کے کرو گے تو تم کہیں بھی, اور چھان پھٹک کون کرے گا؟ تم نہیں کر سکتے, یہ تمہارے علاقے کے علماء ہی کر سکیں گے, یہ جو بھی امام صاحب جس کو بھی سمجھ رہے وہی کریں گے. اس بات کا خیال رکھو گے. تو موبائل میں سب کی تقریریں نہیں سننا. شیعہ بہت گھس گئے, اہل حدیث بہت گھس گئے, کیونکہ وہ لوگ نا ایک وہ ہے ایکٹر. کیا ہے بولو؟ ایکٹر. ایکٹر سمجھ رہے آپ؟ مطلب جیسے فلم بنتی ہے موبائل میں نہیں, بمبئی میں جو بنتی ہے موبائل میں, ایسا لگتا ہے وہ گولی مار رہا ہے تو کتنے مر گئے, سچ میں لگتا نہیں لگتا, لیکن وہ مرتے کیا؟ لیکن ہمیں اور آپ کو تو وہ ایکٹر ہے. ان کو روپیہ ملتا ہے یہودیوں سے, روپیہ ملتا ہے عیسائیوں سے, روپیہ ملتا ہے اوپر سے. صرف اسلام کو برباد کرو, مسلمانوں کے دین کو لوٹو, اور تم ہو اتنی سیدھی بھولی بھیڑی, بکری تو نہیں بول سکتے, اتنے سیدھے انسان ہو جو چاہے تمہیں لوٹ کے لے جاتا. نہیں, اپنے علماء سے رشتہ جوڑو, اپنے مدرسوں سے رشتہ جوڑو, اپنے مسجدوں سے رشتہ جوڑو. جس قوم کا, میں علماء کے درمیان بتا کے جا رہا ہوں, جس قوم کا رشتہ مدرسے اور مسجد سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ قوم اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی. جہاں پر تلوار کام نہیں آتی ہے, طاقت کام نہیں آتی ہے, مسجد میں نماز پڑھنے والا, اللہ اللہ کرنے والا, اس کی تسبیح کام آتی ہے, اس کی تسبیح کام آتی ہے. تو ہمیں یہ کہہ لینے پر اس پر آپ کو اجازت دینی پڑے گی کہ جس کی مسجدیں ہلکی ہو جائیں, مدرسے ہلکے ہو جائیں, سمجھ لو وہ ڈوبنے کے قریب ہے, وہ ڈوبنے کے قریب ہے. اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑو, مدرسوں سے جوڑو, اچھے اچھے عالم. اور اگر مدرسے کے بچے میری تقریر یا کہیں سنتے ہو, بیٹا کاغذ کی ناؤ تھوڑے دنوں چلتی ہے, کاغذ کی کوالٹی سب سمجھ جاتے ہیں. مولانا لوگ سب جانتے کون کیا پڑھا ہوا, وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بنا کے رکھے, لیکن سارے لوگ جانتے ہیں اس کی کیا صلاحیت اور اس کا کیا ہے. سمجھ رہے, کاغذ کی ناؤ تھوڑے دنوں چلتی. اگر تمہاری صلاحیت ہے تو ایک دن یہ روشنی ضرور چمکے گی, ایک دن یہ روشنی. اب احمد حسن تھا نا, اردو کا ڈپلوما لیے وہ کتنا بڑا مناظر بنا پھر رہا تھا. اب حقیقت کھل گئی, سامنے آ گئی, اب پتا چلا کہ جاہل نکلا. ارے وہ امراوہ سیٹ کا وہ نہیں تھا احمد حسن, قاری احمد حسن, مناظرہ کرنے آ گیا. لے اس جسے یہ پتہ نہ ہو مناظرہ کیا صیغہ ہے, کون سے باپ سے ہے, اس باپ کی خاصیتیں کیا ہیں, جسے یہ پتہ نہیں اس لفظ کا مادہ کیا ہے, اسے کیا پتہ کون سے باپ سے آئے گا, تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو اسکول بھیجو, اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑو, مسجد سے جوڑو. اگر تمہارے بچے اسکول پڑھیں گے تو پڑھا لکھا اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے, اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اگر کسی بھائی کو, کوئی بات نہیں وہ کرسی پھسلی ہے, ادھر توجہ دو, وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں مگر آج نیچے بیٹھے ہوئے ہوں, وہ بھی عالم ہے. اور میرے کئی چہرے میں دیکھ رہا ہوں جن کو جو عالم ہے مگر وہ نیچے آج سننے کے لیے بیٹھے ہوئے. حالانکہ کمیٹی والوں نے اتنا بڑا اسٹیج بنایا اور مجھے لگتا ہے کہ آدھ مرتبہ اعلان بھی کیا ہوگا کہ علماء اور ائمہ اوپر آ جائے, لیکن چلو کوئی بات نہیں, ان کی مرضی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو میری بات کوئی بری لگی ہو تو معاف کرنا, معاف کرنا. میرا مقصد, میرا مطلب یہی تھا. اور کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس سال ہمارا جلسہ ہو گیا بس پورے اس میں سب واہ واہ, ہر سال کرو, اور اس سال جو کمیاں آئی ہیں نا ان کمیوں کو دور کرو, اس کو اچھے طریقے سے کرو. اگلے سال کو جو اور کمی رہ جائے ان کو دور کرو اچھے طریقے سے. ایک دن وہ ہوگا نا تمہارے یہاں سے عشق کے اور علم کے دونوں چشمے پھوٹے. بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ. بس میری یہی گفتگو تھی, میری یہی باتیں تھی. مجھے جانتے ہی ہو میری تقریر ادھر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں, مولا اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے, ان کو اتنا دے جن کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. اے اللہ میرے مولا, اگر کوئی بیمار ہو
غوث پاک کے صدقے میں شفا عطا فرما دے. جن جن بھائیوں نے حصہ لیا اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے. ان کمیٹی والے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمانا اور پورا گاؤں ان کا ساتھ دینا. کوئی بھی ٹانگ نہیں کھینچنا دینی کام کے لیے. کوئی بزرگ اس مزاج کے ہوں کوئی بھائی تو میں ان سے کہتا ہوں ان نوجوانوں کو روکنا مت, انہیں آگے بڑھاؤ اور ان کو یہ ترغیب دو کہ علماء سے جڑے تاکہ جو کمیاں ہیں وہ علماء اپنے لحاظ سے دور کرتے رہیں. شریعت میں طبیعت نہیں چلے گی. انہوں نے ماشاءاللہ اتنا, حضرت کہتے نہیں ہے دعا جو ہے نا کرائی نیتیں لی جاتی ہے, ایسا جملہ بولا حضرت میں نے تو امام صاحب سے کہہ دیا ان کا نام ننھے بھائی ہے, نام کچھ اور ہو سکتا ہے شاید, ننھے بھائی مشہور ہوگا, کچھ اور ہوگا وہ مجھے پتہ نہیں. تو ہاں ان کے بیٹے بھی حافظ ہیں, یہ بیٹے ہیں حافظ عمران. تو انہوں نے یہ کہہ دیا 1 سے لے کے 50, جبکہ گاؤں میں کئی لوگ تھے, ڈاکٹر صاحب بھی اور کئی ایک کو بتایا کیا نام تھے, وہ بھی تیار تھے. کئی لوگ تیار تھے ہمارے یہاں کھانا, ہمارے یہاں کچھ بانٹ لو. بولے نہیں 1 سے لے کے 100 تک ہو وہ میرے. ایسے دین کے لیے بڑھو, ایسی مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے. بولو کرو گے یہ کام؟ بولے انشاءاللہ. اور چینل والوں تم نے سن لیا ہے کوئی بھی غلط تھمبنیل نہیں لگے گا. بولو ہاں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں یہ چاہتا ہوں یار ہمارے آپ کے جو امام صاحب قاری قاسم صاحب, ان سے 2-3 اشعار پڑھوا دو اگر اجازت ہو تو. آپ لوگ کیا کہتے ہو بولو؟